안녕하세요. 오늘은 여주시 소규모 한옥단지에 있는 한옥의 경매로 올라와서 소개합니다. 집 주위에는 농경지와 야산이 둘러싸고 있는 전형적인 시골 마을입니다. 바로 옆에는 북하천과 남한강이 만나는 아우라지입니다. 위치가 경기도 여주시 흥천면 북대리 9-1번지입니다. 도로명 주소는 여주시 흥천면 석개울길 12-3입니다. 전형적인 시골 마을이라 학교 등 편의시설 이용은 불편합니다. 가장 가까운 문장 초등학교가 거리가 2.8km입니다. 자동차로 4분 정도 걸립니다. 흥천 면사무소는 거리가 5.7km입니다. 자동차로 8분 정도 걸립니다. 흥천 면사무소 옆에 흥천 초등학교도 있습니다. 주택이 이포에서 멀지 않은 곳인데요. 이포보는 거리가 5km 정도 떨어져 있습니다. 자동차로 7분 정도 소요되는 거리에 있습니다. 접근로는 비교적 편리합니다. 중부 내륙 고속도로가 지나가고 광주 원주 간 고속도로가 지나갑니다. 북여주 IC까지는 거리가 4.6km 정도 됩니다. 자동차로 6분이면 고속도로에 접할 수가 있습니다. 그 외 도로로는 지방도 70번 도로가 가까이에 있습니다. 북하천과 남한강은 잠깐이면 걸어서 도착할 수 있는 위치입니다. 낚시하는 분들도 많고 자전거나 산책하기도 좋습니다. 주택을 들어갈 때 북여주 IC를 통과해서 지방도와 소로를 따라 들어갔는데요. 들어가는 도로 주변 환경과 주택을 동영상으로 보시겠습니다. Successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do. And when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone and that includes you. Who were you to tell me how to live life? In these times it feels like nobody's right, yeah. So I'ma figure out what else we succeed, and then invest all of my time into that and proceed. I need whatever the hell could make me happy, and I don't think you have a clue what could that be. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I think this life could be special if I get rid of the devils. They think that I am a rebel, I think they want me to settle. There's nobody on my level, they think that work is too stressful. I think that work is essential, the grind is all in your mental. And I don't think you understand what I'll go through just to be in control of my life soon. All the negativity, man, I'm immune. I don't really need a mask with all I've been through. I've been making changes for the ages. 5-10 year plans are contagious. I attack that shit, I'm tenacious. And if you ain't, get the fuck out of my way then. Got one life, I won't regret it. I will fight until I get it. I'll look back one day from heaven and say damn, I learned some lessons. And say damn, I have no questions. I had fun in every second, and the journey was a blessing, yeah. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential, this 법원 홈페이지 경매 정보에서 경매 사건 검색으로 자세히 살펴보겠습니다. 사건을 담당하는 법원은 여주지원입니다.
사건 번호는 2022 타경의 33,178번입니다. 경매 1기에서 담당하고 있습니다. 경매 절차와 입찰 관련 문의를 위한 전화번호가 안내되어 있습니다. 청구 금액은 2억 1천만 원입니다. 배당 요구 종기일은 2022년 9월 19일까지였습니다. 물건 상세 조회입니다. 물건 기본 정보부터 보겠습니다. 감정평가액은 3억 1,524만 5,640원입니다. 1차 최저 매각 가격은 감정평가액하고 같은 3억 1,524만 5,640원입니다. 1차 매각 기일은 2022년 11월 2일 10시 101호 경매법정에서 진행됩니다. 토지 건물 일괄 매각입니다. 도로명 주소는 경기도 여주시 흥천면 석계울길 12-3입니다. 물건 소재지 대지 주소는 여주시 흥천면 복대리 9-1번지입니다. 사진은 참고해 주시기 바랍니다. 기일 내역입니다. 앞에서 말씀드린 대로 1차 기일은 2022년 11월 2일 10시에 101호 법정에서 진행됩니다. 최저 매각 가격은 3억 1,524만 5,640원입니다. 매각 결정 기일은 2022년 11월 9일입니다. 목록 내역입니다. 토지는 흥천면 복대리 9-2일, 대지의 면적은 438제곱미터입니다. 약 132.5평입니다. 지적도로 9-1 대지 위치하고 토지 대장으로 면적 438제곱미터 확인할 수 있습니다. 건물입니다. 도로명 주소는 흥천면 석계울길 12-3입니다. 위치상에 일반 목구조 기와지붕 단독주택이 있습니다. 1층 면적이 83.71, 약 25.3평입니다. 건축물 대장으로 확인해 보겠습니다. 일반 집원번지 복대리 9-1번지고요. 도로명 주소 나와 있습니다. 건축물 현황의 구조 용도 면적 확인할 수 있습니다. 건축 허가일은 2016년 8월 22일, 사용 승인일은 2019년 12월 20일입니다. 감정평가 시 적용한 토지, 건물, 평가 요양표가 있습니다. 특별하게 적용된 내용은 없습니다. 매각 기일 공고입니다. 사건 번호, 채권자, 채무자, 소유자 나와 있습니다. 매각 기일입니다. 1회는 말씀드린 대로 2022년 11월 2일 10시에 진행됩니다. 매각 결정 기일은 11월 9일입니다. 2회 기일은 2022년 12월 7일 10시, 매각 결정 기일은 12월 14일입니다. 3회, 4회 매각 기일이 공고되어 있습니다. 다음 장의 부동산 표시는 앞에서 기본 정보에서 설명을 드렸습니다. 회차별 기일과 최저 매각 가격 및 매수 신청의 보증 금액입니다. 감정평가액은 3억 1,524만 5,640원입니다. 1회 기일은 2022년 11월 2일, 최저 매각 가격은 감정평가 금액과 같은 3억 1,524만 5,640원입니다. 보증 금액은 3,152만 4,600원입니다. 2회 기일은 2022년 12월 7일입니다. 최저 매각 가격은 2억 2,067만 2천원입니다. 매수 신청의 보증 금액은 2,206만 7,200원입니다. 3회, 4회 기일과 최저 매각 가격과 보증 금액이 공고되어 있습니다. 토지 건물 일괄 매각입니다. 현황 조사서 보겠습니다. 조사 일시는 2022년 6월 24일 3시 10분경입니다. 임대차 관계는 없는 것으로 조사되었습니다. 현장에서 전무자를 만나서 임대차 관계를 확인하였으나 전입세대 열람 결과 진술한 임차인이 전입되어 있지를 않아서 임차인으로 조사하지를 않았다는 내용입니다. 임차인은 현장 조사 이후인 2022년 9월 19일 권리신고 및 배당 요구 신청서를 제출한 것을 확인할 수 있습니다. 감정평가서 보겠습니다. 감정평가 기준 시점은 2022년 7월 2일입니다. 토지 건물 감정평가액에 대한 결정 의견입니다. 결정된 토지 건물 감정평가 명세표입니다. 앞에서 말씀드린 대로 토지 건물 요양표에서 특별히 적용된 사항은 없습니다. 위치도가 있습니다. 건물 위치가 표시된 지적도가 있습니다. 면적이 표시된 건물 계량도도 있습니다. 사진도 참고해 주시기 바랍니다. 건물 등기부 등본입니다.
토지 건물 등기 설정이 비슷해서 건물 등기부등본으로 설명드리겠습니다. 집원 주소는 복대리 9-1번지 1동입니다. 도로명 주소는 석개울길 12-3입니다. 일반 목구조 1층 83.71 약 25.3평입니다. 각구입니다. 2020년 6월 24일 소유자가 소유권을 취득하였습니다. 2021년 5월 6일 포천 세무서장이 압류를 설정하였습니다. 2022년 6월 14일에는 채권자 신청에 의해서 임의경매 개시 결정되어 경매가 진행 중입니다. 을구입니다. 2020년 6월 24일 근저당이 설정되었습니다. 2022년 같은 날 6월 24일 전세권도 설정이 되었습니다. 또 같은 날 6월 24일 근저당이 추가로 설정되었습니다. 공동담보는 토지입니다. 전입세대 열람 결과 주택에는 현재 주민등록이 등재되어 있는 세대주가 없습니다. 권리분석입니다. 2020년 6월 24일 토지 건물에 대해서 토지 소유자가 소유권을 취득하였습니다. 2020년 6월 24일 같은 날 근저당이 설정되었습니다. 가장 빠른 권리로 말소 기준입니다. 6월 24일 같은 날 전세권과 또 6월 24일 같은 날 근저당이 설정되었습니다. 2021년 5월 6일에는 포천 세무서장이 압류를 설정을 하였고요. 2022년 6월 14일에는 채권자에 의해서 임의경매 개시 결정이 되었습니다. 2020년 6월 24일 이후 설정된 전세권, 근저당, 압류 등은 모두 말소가 되겠습니다. 임차인 관련입니다. 법원 물권 및 송달 내역에 보면 2022년 9월 19일 임차인이 주택임대차에 의해서 권리신고 및 배당 요구 신청서를 제출한 것을 알 수가 있습니다. 법원 현장 조사에서도 확인된 사실이지만 전입신고가 되어 있지 않아 배당금 대상이 아니고 대항력이 없어서 낙찰자에게 인수되는 금액도 없습니다. 배당금을 받는 임차인은 순순히 집을 비워줄 수도 있겠지만 배당금을 못 받는 임차인은 억울함 때문에 갈등이 생길 수도 있습니다. 이런 일을 대비해서 통상적인 이사 비용으로 해결이 안 될 것 같으면 낙찰 후 바로 인도명령 신청과 강제집행 신청해서 깨끗하게 해결하면 됩니다. 지금까지 법원 경매사건 검색 내용과 등기부등본에 의한 권리 분석 등을 검토해 봤습니다. 이것으로 오늘 보실 주택에 대해서는 다 살펴보았습니다. 오늘은 남한강변 기슭에 위치한 한옥택을 보셨습니다. 집주인은 농경지와 야산에 둘러싸인 조용한 마을입니다. 이천에서 흘러내려오는 북하천과 남한강이 만나는 지점입니다. 자연환경이 깨끗한 곳에서 전원생활을 생각하시는 분들은 괜찮은 주택이라고 생각되어 소개해 드립니다. 관심 있는 분들은 끝까지 지켜봐 주시기 바랍니다. 감사합니다. Could be special if I get rid of the devils. They think that I am a rebel. I think they want me to settle. There's nobody on my level. They think that work is too stressful. I think that work is essential. The grind is all in your mental. And I don't think you understand what I'll go through just to be in control of my life soon. All the negativity, man, I'm immune. I don't really need a mask with all I've been through. I've been making changes for the ages. 5-10 year plans are contagious. I attack that shit, I'm tenacious. And if you ain't, get the fuck out of my way then. Got one life, I won't regret it. I will fight until I get it.